प्रथमोऽध्याय मैत्रेय उवाच पितृभ्यं वर्तते साध्वी पदविङ्कित कोविद नित्यं पठ्यजलप्रीत्या भवानेव प्रभुं प्रभुविश्रम्भेण अपशौचेन गौरवेण द्वेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मुद्रयादपो विसृजकामन्दं भवद्वेषं लोभं दम्भं लोभमघं मदं विसर्जकामन्दं भवद्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोऽद्य नित्यं देहीयं समतोषे समैदेवश्वद्यस्तम्मानवीं समरमृतं दैवद्गिरिः समतिराशासानं महाशश कालेन भूय साक्षामं कर्षितं मृदजड्ये प्रेमगद्गदया वाचा पीडितकर्वया प्रवीदकर्मदर्दमगुवाच पुष्पोहमद्यतो मानविमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या ओ देहिनमयमतीव सुहृत्सुदेहो नावेक्षित समजित शब्दं मदर्देये मे स्वकर्मदरदसितमस्समाधिविद्यात्मयोगविदितां भगवत्प्रसाद तानेव ते मदनसेवनया वरुत्तन्दित्यं परमशिवदिनं शोकात् अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुव उद्विजृम्भ विश्वं चिदान्तरजनाकविक्रमस्य सिद्ध्वा सिभुक्षविभवान्निधर्मदोहान् दिव्यान्तरे दुरधिकान्तपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणोपलाचरयोगमाया विद्या विचक्षणवैसृगदाभिरासीर सम्प्रश्रय प्रणयविहुलया गिरेश विरीडामलोकविसदधसिदादनाः देवहूतिर्वाचरार्थं वद विजविषैर्तमोघयोगमाया अधिवेत्वैविबोधनवे विभर्त यस्तेऽभ्युदायि समयसकृतङ्गसङ्गो भूयाल्गरीस् गुणवप्रसरस्वतीरा तत्रेधिकृत्यमुपनिष्क्रियतोपदेशं येनेशमे कवचितोऽतिरितं स आत्मा सिद्ध्येतदै कृतमनो बहुदक्षिताय दीनस्पदिश भवनं सदृशं विचक्ष्व मैत्रेय उवाच प्रियाय प्रियमन्विच्छन् कर्दमयोगमासित विमानं कामं क्षप्ततरहीवाभिरचीकरद सर्वकामदिकं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वरत्नमयोदर्कमणिस्तम्भैर्भस्कृतं दिव्योपकरणोपेदं सर्वकालसुखावकं पट्टिकापि पदाकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमल्याभिर्मञ्जुषिन्दक्षणङ्ग्रवीदुगूलक्षमकौशेर्न अनामस्त्रे विराजितम् उपद्युपरिविन्यस्तदलेषु पृथक्पृथकक्षिप्तैकशमिपिकान्तं बद्ध्यङ्गभजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्तनाशिल्पशोभितं महामरदकस्थल्यादिष्टं विद्रमवेदवि द्वासु विद्रमदेहल्याभादं वज्रकवाडवदशिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भीतदिशितं चक्षुष्मत्पद्मरागाग्रवज्रवित्रविदय्य दुष्टं विचित्रमहितान्महार्घं हेमतोरणै हंसमारापदं प्रादि तत्र तत्र निगूजितं कृत्यमान्तमन्यमाने स्वादिविख्याभिरुह्यज विहारस्थान विश्राम संवेश प्राङ्गणादिरैः यथोपचक्षं विस्मापनविवात्मना एतद्गृहं तत्पश्यन्तीं नादिप्रियजनये सा सर्वभूताशयाभिज्ञप्रामोचल् धर्मस्वयं निमध्यात्महृदयभिर्विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतमाशितं यावगन्धृणां सा तल्भक्तुसमादाय वच कुबलयक्षणा सर्जं विप्रतिवासो वेणीभूतं च मूर्धजम् अङ्गं च नभङ्गेन संच्छिन्न श्रवणस्थलम् आविवेश सरस्वत्या सरस्वजलाशयं सान्दः सरस्विस्मत्ता दशानि शतानि दशकन्यका सर्वा किशोरवयसो ददशोत्पलगन्धय तां दृष्ट्वा सह सौद्धाय प्रोजुप्राञ्जलयस्त्रिय वयं कर्मकरिस्तुभ्यं शादिन करवामहि स्नानेन तमहार्घेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुगूलेन्द्रमलेनोत्नें दुरिस्तेजमानदा भूषणानि पराध्यनिवरीयं सिद्धिवन्दिजान्नं सर्वगुणोपेदं पानं चैवामृतासवं तादर्शसमात्मानं सगुणं विरजाम्बरं विरजं कृते स्वस्तेन कन्याभिर्मुखमाविदं श्राद्धं कृतशतस्थानं सर्वाभरणभूषितं दृष्टग्रीवं म्रीनं कौतिलकाञ्चनदोपुरं श्रोण्योरध्यस्तया काञ्चन्यामभृत्य हारेण तमहार्घणरुजगरभूषितं सुतदा सुभ्रवा शक्षसिद्धापाङ्गजक्षुषा पद्मकोशस्मृद्धा नीललणकेचरसन्मुखं यदा सस्मारर्षपनिषीणां दम्पतिं तत्र जास्ते सहस्रप्रियत्तास्ते प्रजापति भर्तपुरस्तादात्मनो स्त्री सहस्रवदं तदा दिशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यवद्यत सदां विधमनस्नानं विभ्राजन्तिमपूर्ववद आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवीत रुजिरस्थले विद्याधरी सहस्रेण सविमानं सुवासतं जातभावो विमानं तदारोहयतमित्रहन् तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिया रक्तविद्याधरी प्रभुचिर्नवपुरविमाने नभ्राज उत्कटकुमुद्गणमानविचस्ताराभिरावृत इवोडमदृतवस्था तेनाष्टलोकविहारकुलाचरेन्द्रद्रोणीश्वरङ्गसखमानसौभगासु सिद्धैर्लुतो दुदिनिवादिशिवस्वनासु नैवेद्यं धनदवल्ललावरोधि वैश्रम्भगेश्वरसनेनन्तरे पुष्पभद्रगिरिवारसेचरे सरे ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തനായി തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ധർമ്മബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. ധർമ്മബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ക്ഷേമം ഉണ്ടാവില്ല, മറിച്ചോ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇല്ലേ? കറണ്ട് ബില്ലിന്റെ റോക്കറ്റ് പോലെയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധികം ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോണില്ല, പോയാൽ ശരിയാവില്ല. എന്തായാലും അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടാവില്ല, മറിച്ച് എന്തുണ്ടാവും? ക്ഷാമം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ധർമ്മബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവനവന്റെ പോക്കറ്റ് വീർക്കും, പിന്നെയോ അവനവന്റെ കുടുംബം നന്നാവും, പിന്നെയോ ആ മക്കളൊക്കെ ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിക്കും, പിന്നെയോ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ എത്തും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ എല്ലാ സമയത്തും കഷ്ടപ്പാട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാട് പിന്നെ വർഷാവസാനമാകുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന
ഇത്തരത്തിൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസിനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വേണ്ട രീതിയിൽ ധർമ്മബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സങ്കടമാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്ഭരണം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഹസ്തിനപുര നിവാസികള് അനവധി ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക. കാരണം എന്താ? ധർമ്മപുത്രനാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ. അങ്ങനെ ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ നേരെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോയി. കാരണം എന്താ? ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള കൊതിയോടുകൂടി ഒരാൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ആരാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. യുദ്ധത്തില് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടി ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ട നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ആർക്ക്? ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പരമഭാഗവതനാണ്, മഹാപണ്ഡിതനാണ്, ആയോധന വിദ്യകളിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്. ആര്? ഭീഷ്മരൻ. സ്വന്തം ജീവിതം പോലും അച്ഛന് വേണ്ടി മാറ്റിമറിക്കാൻ തയ്യാറായ, തന്റെ യൗവനത്തെ, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി മാറ്റിമറിക്കാൻ തയ്യാറായ ആളാണ്. ആര്? ഭീഷ്മരൻ. എളുപ്പമാണോ? നമ്മള് ഏകദേശം 20-25 അല്ലെങ്കിൽ 18 മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ. ആ പ്രായത്തില് നമ്മുടെ ജീവിത സുഖങ്ങളെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ത്യജിക്കണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാവം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇവിടെ അത് ഭീഷ്മര് ചെയ്തു. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി, തന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി തന്റെ യൗവനത്തെ, തന്റെ ജീവിത സുഖങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ തയ്യാറായി. അന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എന്നാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തിനു വേണ്ടി? അച്ഛന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഭീഷ്മമായിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഭീഷ്മര് എന്ന പേര് വന്നതെന്നാണ്. ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രതിജ്ഞയാണ്. നാട്ടില് നാൽക്കാവലുകളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, സമ്മതിദാന അവകാശത്തിന്റെ സമയത്ത് കുറെ പ്രതിജ്ഞകൾ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രതിജ്ഞയല്ല ഈ പ്രതിജ്ഞ കേട്ടോ. പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. പിന്നെയോ ആജീവനാന്തം പാലിക്കണം. ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ ആജീവനാന്തം പാലിക്കണം എന്നാണ്. എന്നാലോ അവസരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത് മാറ്റിമറിക്കാമോ? പാടില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇപ്പോ യുദ്ധക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ടിട്ട് അർജുനന്റെ കൂരമ്പുകളേറ്റ് അവിടെ കിടക്കുക. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കാണ്. ശരശയ്യ എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യഭാഷയൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാൻ, അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കത്തിയുടെ അഗ്രഭാഗം കൊണ്ടാലോ എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക? നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് കൈവലിക്കുന്നു, അറിയാണ്ട് വലിച്ചു പോകുന്നു, അയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള അമ്മയെയോ ആരെങ്കിലും കുളിച്ച് കരയുന്ന. എന്നാൽ ഭീഷ്മരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ? ശരീരവാസകലം അർജുനന്റെ കൂർത്ത അമ്പുകളേറ്റ് രക്തം വാർന്ന് മരണാസന്നനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭീഷ്മർക്ക് ഒരു വരമുണ്ട്. എന്താ വരം? സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ്. ആര്? ഭീഷ്മര്. തനിക്ക് മരിക്കേണ്ട സമയം ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഭീഷ്മർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അങ്ങനെ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ് ഭീഷ്മര്. ഉത്തരായന കാലഘട്ടം കാത്ത് കിടക്കുകയാണ്. 2 അയനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തില്, ഇല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? പിന്നെ ഏതാ അയനം? ദൈവാധീനം. അപ്പൊ ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും 2 അയനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. 6 മാസം കൂടുമ്പോ ഒരയനമായിട്ട് മാറും. അടുത്ത 6 മാസം കൂടുമ്പോ അടുത്ത അയനായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ഈ ഉത്തരായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഉത്തരായന കാലഘട്ടം. ഭീഷ്മൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഉത്തരന്റെ അയനം കാണാൻ വേണ്ടി. ആരാ ഉത്തരൻ? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ഭീഷ്മർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്? ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. തന്റെ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയാല് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയി. ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കണ്ട മാത്രയില് ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു എന്നാണ്, അഹോ കഷ്ടം, അഹോ അന്യായം, യദ്യൂയം ധർമ്മനന്ദന, ജീവിതം നാർഹത ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയ. അല്ലയോ? ധീരനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ, ധർമ്മപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, വായുപുത്രനായിട്ടുള്ള ഭീമസേനൻ, അതുപോലെ സവ്യസാചിയായുള്ള അർജുന, നകുല സഹദേവന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പോലും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാലും ഈശ്വര നിശ്ചയം നടക്കുള്ളൂ എന്ന് ആരുടെ മുമ്പിലാ പറയണത്? സർവ്വതിനും കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. എന്തിനാ ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണാസന്നായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാവുന്നിട്ടാണോ?
തൊട്ട് മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ മുൻപിലുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരെയും തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തേർത്തട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി എന്ന് കരഞ്ഞു എന്നാണ് അർജുനൻ. അപ്പോഴാണ് 18 അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ആര് കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് അർജുനൻ. ഈ ഭഗവാന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ തന്റെ മുഖത്ത് നിന്നല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സർവാന്തര്യാമിയായ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് നിർത്തി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദാനധർമ്മം എന്താ, മോക്ഷധർമ്മം